BBC اردو کے پروگرام سہربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ بچے خواہ اسکول میں ہو، کالج یا یونیورسٹی میں، انہیں صبح شام والدین کی ڈانٹ پڑتی ہے کہ پڑھ لے تاکہ تیرا مستقبل سنور جائے۔ اسکولوں کی تعلیمی معیار پر ایک تازہ رپورٹ کے مطابق مشرقی ایشیا کے ممالک مغربی ملکوں سے آگے نظر آتے ہیں۔ جنوبی کوریا اس کی عمدہ مثال ہے، جہاں والدین نے اپنے بچوں سے پڑھائی میں سخت محنت کروا کے نہ صرف اپنے بچوں کی بلکہ ملک کی تقدیر بدل دی۔ لیکن کیسے؟ خالد کرامت کی رپورٹ۔ 16 سالہ ہائمن پاپ سٹار سائی کی وجہ سے شہرت پانے والے سیول کے علاقے گینگنم میں اسکول جاتی ہیں۔ اسکول سے چھٹی کے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہیں، مگر ان کا رخ گھر کی طرف نہیں ہے۔ باقی دنیا میں شاید چھوٹے بچوں کے سونے کا وقت ہو گیا ہو، مگر یہاں یہ چھوٹے بچے پڑھائی کی دوسری شفٹ لگانے جا رہے ہیں۔ کوریا میں تقریباً سب بچوں کی طرح ہائمن اسکول کے بعد 3 گھنٹے کے لیے ایک نجی ادارے میں پڑھتی ہیں۔ میں عام طور پر تھک جاتی ہوں، لیکن جب اپنی پڑھائی کے نتائج دیکھتی ہوں تو ساری تکلیف بھول جاتی ہوں۔ 13 گھنٹے کی تھکا دینے والی پڑھائی کے بعد ہائمن 11 بجے گھر پہنچتی ہیں، 2 بجے سوتی ہیں اور پھر صبح 6:30 بجے یہ کہانی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے اچھا تو نہیں لگتا، مگر میری بیٹی اگر اپنی کامیابی کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتی ہے تو اسے یہی کچھ کرنا ہوگا۔ پڑھائی پر اتنی محنت کے نتائج زبردست نکلے ہیں۔ جنوبی کوریا میں 15 سال کے بچے برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں پڑھائی کے مقابلے میں کہیں آگے ہیں۔ فرق دیکھنے کے لیے برطانوی سیکنڈری اسکول کے امتحان کوریا کے بچوں کو دیے گئے۔ ان بچوں نے امتحان میں دیے گئے سوالات مقررہ وقت سے بہت پہلے مکمل کر لیے اور تقریباً سب بچوں نے امتحان میں 100% نمبر حاصل کیے۔ ایک زمانہ تھا جب کوریا میں ناخواندگی کی شرح بہت زیادہ تھی، مگر آج یہ ملک ٹیکنالوجی کا گڑھ ہے، لیکن ملک کو اس ترقی کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ آج نوجوان نسل شدید دباؤ میں ہے اور جنوبی کوریا میں خودکشی کی شرح ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ میرے خیال میں پچھلے 50 برسوں میں کسی اور ملک نے جنوبی کوریا کی طرح اتنی تیز ترقی نہیں کی۔ اس وجہ سے لوگ دباؤ کا شکار ہیں، اسی لیے خودکشی کی شرح اتنی زیادہ ہے۔ گو کہ ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے، مگر ہم عوام کو خوش رکھنے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا نے انتہائی محنت کے ساتھ عالمی سطح پر ملک کو صفِ اول پر لا کھڑا کیا ہے، لیکن نوجوان نسل نے اس کی بھاری قیمت ادا کی ہے اور اس بات کا احساس اب بڑھتا جا رہا ہے۔ خالد کرامت، BBC نیوز۔ اور پاکستان میں بچوں کی تعلیم کس حال میں ہے، اس پر بھی ذرا ایک نظر۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق شرح خواندگی کے اعتبار سے عالمی فہرست میں پاکستان 180ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان میں اسکول جانے والے بچوں میں سے 69% سرکاری اسکول میں زیر تعلیم ہیں، 31% بچے پرائیویٹ اسکول میں زیر تعلیم ہیں اور اب بھی لگ بھگ لاکھوں بچے اسکول جاتے ہی نہیں۔ پاکستانی بچوں کو پڑھائی میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، یہی معلوم کرنے کے لیے اسلام آباد میں ہماری ساتھی امبر شمسی اسکول جانے والے بچوں کے گھر پہنچی اور وہاں ان کی والدہ سے بات کی۔ اس وقت ہم مسز فریحہ راشد کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی بیٹی 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے اور اسکول کے ساتھ ساتھ ٹیوشن بھی پڑھتی ہے۔ مسز راشد، آپ کی بچی کی روٹین کیا ہے؟ وہ صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک اسکول جاتی ہے اور اس کے بعد آ کے کھانا کھا کے تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر اس کے بعد اپنا اسکول کا کام، پھر قاری صاحب آ جاتے ہیں، ان سے پڑھتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہفتے میں 3 دن اسے میں نے میتھس کی ٹیوشن رکھوائی ہوئی ہے، 6 بجے سے 7 بجے تک وہ پڑھتی ہے۔ اچھا، اسکول میں بھی اتنا وقت گزرتا ہے، تو جو تعلیم ان کو اسکول میں حاصل ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے کتنی مفید ہوتی ہے؟ اسکول میں ظاہر ہے وہ تو ایک اچھے انسان بنانے کے لیے پورا جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو بچوں کا آگے داخلہ
जिस प्रोफेशन में इन्होंने जाना है उसके लिए जो ग्रेड्स चाहिए, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा इन्हें मेहनत करवाने के लिए ट्यूशन रखवानी पड़ती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ग्रेड्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। सब जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जितना लेवल है और उन्होंने जितने ज़्यादा मार्क्स अपने बढ़ा दिए हैं, उसके लिए बच्चों को ये सब कुछ करने पे हम लोग मजबूर कर देते हैं कि हर वक्त वो बस किताबों में घूम रहे हैं। इधर ट्यूशन है, इधर घर में उन्होंने तैयारी करनी है, इधर एंट्री टेस्ट आ रहा है, जो छुट्टियां भी होती हैं उसमें भी हम बच्चों को इन्हीं चीज़ों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और इसी बारे में आपसे ज़रा देर पहले मैंने इस्लामाबाद में माहिर तालीम A.H. नैयर से बात की। उन्हें बावर कराया कि मशरक़ी एशिया के जनूबी कोरिया जैसे मुल्क में बच्चों की तालीम का निज़ाम इंतहाई मेहनत और मशक्क़त वाला है। बसा औक़ात बच्चे 12-12 घंटे स्कूल में गुजारते हैं और फिर घर आके भी पढ़ाई और होमवर्क उनकी जान नहीं छोड़ते। फिर पूछा कि क्या पाकिस्तान में भी ख़ासतौर पर प्राइवेट स्कूलों में ये रुझान पाया जाता है? जी, पाकिस्तान में भी प्राइवेट स्कूलों में भी और सरकारी स्कूलों में भी ये रुझान है। आप यहाँ पूछिए वालिदैन किस तरीके से न सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजते हैं बल्कि उन्हें ट्यूशन सेंटर्स भेजते हैं, घरों पे ट्यूटर्स पढ़ाने आते हैं। बड़ा दबाव होता है 10वीं 12वीं के इम्तिहानों के लिए ख़ास तौर पे, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो दबाव जिसकी आप बात कर रहे हैं जी, फार ईस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ पे वाकई ये दबाव ज़रबुल मसल बन चुका है दुनिया में कि वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा दबाव में होते हैं। तो पाकिस्तान में अगर ये रुझान है तो क्या इसकी वजह नैयर साहब हमारी अपनी ज़रूरतें हैं या हम बग़ैर सोचे समझे दूसरे ममालिक की नकल कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात यूँ है कि जैसे जैसे तालीम फैल रही है वैसे वैसे प्रोफेशनल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले बच्चों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। लिहाजा उनके दरमियान मुकाबला बढ़ता चला जा रहा है और उस मुकाबले की वजह से उनमें अब बाज़ औक़ात तो अशारिया 0.01 के हिसाब से फ़ीसद नंबरों में लोग मेडिकल कॉलेजेस में जाने से रह जाते हैं, ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने से रह जाते हैं। जी जी। तो इसलिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। अगर वो ना करें तो पूरा मुस्तकबिल जो है वो फिर उनके लिए वैसा नहीं होता जैसा वो चाहते हैं। नैयर साहब, जनूब मशरक़ी एशिया के ममालिक में जो बच्चे हैं वो मैथ्स में बहुत आगे होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं, यानी हिसाब वगैरह में। क्या पाकिस्तानी बच्चों के बारे में कहा जा सकता है कि उनको रियाजी या किसी और मजमून में बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो और बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकें? जी, यहाँ पे रियाजी में ख़ास तौर पे तालिब इल्मों को बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रियाजी की तालीम शुरू से स्कूल के ज़माने से बड़ी ख़राब होती है। और रियाजी जैसे आपको दीनियात और सोशल स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं वैसे पढ़ाई जाती हैं, चुनाचे बच्चे घबराते हैं, भागते हैं। तो इस वजह से रियाजी की तालीम में उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पढ़नी लाजमी है। ठीक है। अब ये सूरत हाल है, जो हमारे यहाँ के रियाजीदान हैं, जो यूनिवर्सिटियों के बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं और कॉलेजों के वो असातिज़ा हैं कि जो आगे बढ़ के पॉलिसियाँ बनाते हैं और किताबें लिखते हैं, उनके लिए लाजिम है कि वो सोचें कि ये रियाजी के इल्म को तालिब इल्मों के लिए कैसे इस किस्म का बनाएं कि वो उसमें दिलचस्पी भी लें और उसमें बग़ैर मुश्किल के आगे बढ़ सकें। बचपन का मतलब ये होता है खेल कूद, जिम्मेदारियां ना होना और लापरवाही। लेकिन बच्चों का जो मौजूदा मामूल है पाकिस्तान में वो तो बिल्कुल बरक्स है। तो क्या कहेंगे आप, ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? ख़ास तौर पे जो बिल्कुल इब्तदाई तालीम के बच्चे हैं, जैसे पहली, दूसरी, 5वीं जमात तक, उनके साथ तो बहुत ज़्यादती है। कभी हम देखें कि पहली जमात के बच्चे कितना भारी बस्ता कंधों पर डाले जा रहे होते हैं स्कूल, और किस तरीके से उनके पास 1 दर्जन कापियाँ होती हैं जिन पे आके उन्हें घर पे हम होमवर्क करना पड़ता है। तो बहुत शदीद तकलीफ़ होती है, और उस तकलीफ़ में न सिर्फ जो बच्चे होते हैं बल्कि उनके वालिदैन भी होते हैं। और ये इस किस्म का मुसाबका पाकिस्तान में पैदा हो गया है कि जहाँ पे अगर स्कूल जो हैं वो अगर वो काम ना दें तो वालिदैन नाराज़ हो जाते हैं कि आप हमारे बच्चों से सही काम नहीं करवा रहे। और आइए अब देखते हैं कि इस बारे में फ़ेसबुक पर हमारे नाज़रीन क्या कह रहे हैं। इस्लामाबाद से नासिर नियाज़ी कहते हैं कि आप कहते हैं कि एक कंपटीशन में जनूबी कोरिया के बच्चों ने यूरोपीय बच्चों को पीछे छोड़ दिया। पढ़ ही रहे हैं ना, इन्हें पढ़ने दें क्योंकि इन्हें सरमायादाराना माशरे में ही रहना है।
ملتان سے این شین نے لکھا کہ پاکستان میں اگر ماؤں کا بس چلے تو وہ تو 18 گھنٹے کے لیے بچوں کو اسکول بھیجیں۔ پنجاب سے کامران نے کہا کہ 12 گھنٹے اسکولوں میں رہنا طلبہ کے ذہن کو کند کرنے کے مترادف ہے۔ بے نظیر آباد سے محمد عمر لکھتے ہیں کہ بچوں کو 7 سال کے بعد اسکول بھیجنا چاہیے اور انہیں 12 گھنٹے کے لیے نہیں، صرف 8 گھنٹے کے لیے اسکول بھیجنا چاہیے۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد کلک میں دیکھیے گا، گندے یا میلے کپڑوں کا انبار دھونے پر کون خوش ہوگا، لیکن ایک واشنگ مشین ایسی کہ کپڑے دیکھ کر پھولے نہیں سماتی، یہ ماجرا ہے کیا؟